લોકમત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ અને મિયાગામ કરજણ વચ્ચે 9 વર્ષ બાદ ફરી એક વખત રેલવે વ્યવહાર શરૂ થતા સ્થાનિકોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી છે। 15 જુલાઈ 2018ના રોજ ડભોઈથી કરજણ વચ્ચે નેરોગેજ ટ્રેનની છેલ્લી ટ્રીપ ચાલી હતી। ત્યારબાદ આ લાઇનને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે સેવા બંધ કરવામાં આવી હતી। રેલવે પ્રશાસન દ્વારા ટ્રેકને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યો હતો અને લાંબા સમયથી મંજૂરીની રાહ જોવાઈ રહી હતી। મંજૂરી મળતા આજે પ્રતાપનગર વાયા ડભોઈ કરજણ ટ્રેનનો પુનઃ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા, શહેર પ્રમુખ દીક્ષિત દવે, પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ બીરેન શાહ, વંદનભાઈ પંડ્યા અને રેલવે વિભાગના DRM તથા અન્ય અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું। આ ટ્રેન સેવા શરૂ થતા કાયાવરોહણ સહિત અનેક ગામોના લોકો માટે રોજિંદી મુસાફરી વધુ સરળ બનશે। दूर दराज से आए, डभोई के आसपास के एरिया से आए सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और रेलवे के साथ और रेलवे के मियागाम करजन से डभोई तक की जो लाइन है इसका 2023 में गेज हुआ। इसके बाद बड़े दिनों से यहाँ हमारे पास डिमांड थी। माननीय MP साहब, MLA साहब, इनसे हमेशा इसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि यहाँ रेल सेवा शुरू की जाए। इस सेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए और स्पीड बढ़ाने का कार्य चल रहा था, इसलिए कुछ इसमें डिले हुआ, बट काफ़ी अथक प्रयासों से, रेल कर्मचारियों के प्रयासों से ये सेक्शन रेडी किया गया और आज ये ट्रायल रन होके ये सर्विस जो है डभोई से दोनों तरफ जाएगी। डभोई से हमें मियागाम का रास्ता मिलेगा, मियागाम करजन का, और डभोई से ट्रेन प्रतापनगर भी जाएगी। तो ये तीनों जगह के जो कर्मचारी है, विद्यार्थी, उनके लिए एक्सेस बन पाएगा और ये सर्विस रेगुलर होगी। और इसके बाद जब हमारी गाड़ियाँ इंदौर तक पहुँच जाएगी, धार से इंदौर जो है अगले 2 साल में इसका टारगेट है, फिर मेन गाड़ियाँ भी, मेनलाइन की गाड़ियाँ इंदौर से सीधा मुंबई जाने के लिए डभोई से जाएगी और डभोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन हो जाएगा। साथ ही माननीय MP साहब और MLA साहब जो एक डिमांड हमेशा कर रहे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि डभोई से जो ट्रेनें आ रही है एकता नगर से, और डभोई में उनको रुकने का प्लेटफॉर्म मिले और गाड़ियाँ रुके और लोगों को टिकट मिले। उस डिमांड को माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया था। उस हिसाब से GM साहब ने आदेश पर अभी हमारा कंस्ट्रक्शन विभाग 2 नए प्लेटफॉर्म इस स्टेशन के लिए बनाएंगे, जिसपे फिर सारी गाड़ियाँ रुक पाएंगी। ये वर्क सैंक्शन हो गया है और ये कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होगा। यहाँ से जो छोटा उदयपुर से ट्रेन आती है वो बड़ौदा रेलवे स्टेशन तक जाती नहीं जी। वो ऐसा है कि बड़ौदा स्टेशन बहुत ही कंजेस्टेड है आज के डेट में, इसलिए बड़ौदा में प्रतापनगर और विश्वामित्री और छायापुरी ये पैरेलल स्टेशन हो रहे, साथ ही बाजवा डेवलप होगा। तो ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लान कर लेंगे। कुछ गाड़ियाँ जो ज़रूरी है वो एक आध गाड़ी जो ज़रूर आगे तक जाएगी, बट जिस हिसाब से हमारा बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से डिस्कशन हुआ है, ये सारे स्टेशन का कनेक्शन बसेस से होगा ताकि लोग एक स्टेशन दूसरे यात्री स्टेशन भी जा पाएंगे। इनफैक्ट प्रतापनगर बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन डेवलप हो रहा है डभोई जैसे, इसका दोनों स्टेशन का उद्घाटन बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं जो साउथ और स्पेशली नॉर्थ में हमारे पटना की तरफ, दिल्ली की तरफ और वाराणसी की तरफ जाते हैं, सारी गाड़ियां अभी प्रतापनगर से शुरू होंगी। तो प्रतापनगर भी बड़ौदा जैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन बनने जा रहा है। एक तबक्के जे रेलवेज माटेની એશિયાની સૌથી મોટી સંકટ કહેવાતું હોય કે 1816માં માનવી મહારાજા પ્રજા ગાયકવાડ તરફથી એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ટ્રેનોની। આજે બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત થયા પછી લોકોની જે લાગણીને માંગણી હતી એને અનુરૂપ રેલવે તંત્ર દ્વારા આજે ડભોઈથી મિયાગામ, કરજણ અને પ્રતાપનગરની ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આનાથી યાત્રિકોને સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા માટે નોકરિયાત વર્ગને પણ આનો લાભ મળશે અને જરૂરિયાત સંતોષ સાથે એમને કહેવામાં આવ્યું એમ રસ્તામાં કાયાવરણને જે સ્થાનો છે એ સ્થાનો પર જવા આવવા માટે પણ લોકોને આ ટ્રેન મદદરૂપ થશે। એટલે હું આ વિસ્તારના તમામને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું। સાથે સાથે જેના જ વખતથી અહીંયાના લોકોની જે લાગણીને માંગણી છે કે અહીંયા જે ટ્રેનો જાય છે એ લોકોની યાદી કરવામાં આવે છે, ટિકિટો અહીંયા મળે જે પરિસ્થિતિ છે આ બાબતની ચર્ચાઓ રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની કુમાર જોડે
આપણા સાંસદ શ્રી જશુભાઈ રાઠવાએ પણ એની રજૂઆત કરી હતી. અમારી મિટિંગમાં પણ અમે આ બાબતમાં ચર્ચા કરી હતી અને એમના તરફથી જે પોઝિટિવ રિપ્લાય મળ્યો હતો તે વખતે એમને સૂચના આપી હતી. આજે ડીઆરએમ સાહેબે પણ માહિતી બાદ એ સ્વીકાર્યું છે અને ટૂંક સમયમાં ડભોઈથી જે ટ્રેનો જાય છે એ લોકો માટે અહીંયાથી બુકિંગ થાય એમની ટિકિટો મળે ને ઉતરવાનું ને જવાનું પણ અહીંયાથી લાભ મળે એ વ્યવસ્થા થઈ જશે નોકરી આપી જશે. એ બદલ પણ રેલવે તંત્રને પણ અભિનંદન આપું છું અને આપણા આ વિસ્તારના લોકોની જે લાગણીને માંગણી સ્વીકારવા બદલ રેલવે મંત્રી અશ્વિની કુમાર વૈષ્ણવજી અને આપણા સાંસદ જશુભાઈ રાઠવાને પણ આભાર સાથે અભિનંદન. તમે જોઈ શકો છો કે રેલવે આટલું સુંદર સરકારે જ્યારે આપણને રેલવે સ્ટેશન બનાવીને આપ્યું ત્યાં આવવાનો રસ્તા પર દબાણો વધતા જાય અને ઇલીગલ એન્ક્રોચમેન્ટ હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એની પર પગલાં હમણાં આવતા મેં જોયું કે હજુ તો વધતું જાય છે. એટલે મેં ડીઆરએમસી સાથે પણ વાત કરી છે. ચીફ ઓફિસર, ડીઆરએમ, એસડીએમ અને પોલીસ ખાતું અને રેલવેનું પોલીસ આ તમામની સંયુક્ત મિટિંગ ગોઠવીને આનો એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવશે અને આ રસ્તો પણ સુંદર બને, લોકોને રેલવે પ્લેટફોર્મ પર આવવા માટે સગવડ મળે એ માટેનો પ્રયત્ન.